एएनपी न्यूज़ में ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਚਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਜੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚੇਨ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਤੇ ਅੱਜ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਗੁੱਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵਿਛੜ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁੱਟਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਸੀ, ਕਸਮ ਖਾਣੀ ਸੀ। लेकिन मसला है कि आखिर सरकार क्यों अपनी जी नीयत आ सुची नहीं रखती। सिर्फ वोटा वेले ही अपनी नीयत लोगों को यह दसने की कोशिश की जाती है कि उन्होंने जी नीयत आ बहुत साफ होएगी। तो हुण 2017 निकली तो करीब 4 साल होने वाले ने तो हुण 2022 आ चुका है। तो साडा यह सवाल ही होगा कि हुण सौं चुकन की कसम खान की कि पंजाब तो नशा खत्म होगा, वो वारी किसकी है? वो वारी की फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह की होगी कि वो वारी फिर सुखबीर सिंह बादल की होगी, या फिर आम आदमी पार्टी के भगवंत मान की, या फिर पंजाब की जनता की? जे जनता की वारी तो किस गल की सौं खाणगे कि सानू इहो जिहे सियासी लीडर नहीं चुनने चाहिए, या फिर वो इस गल की सौं खाणगे कि सानू अपना भविख प्यारा, सानू अजिहे नेतावां की लोड़ नहीं है जिन्हां दे करके साडे घर उजड़दे ने। ते अज साडे नाल चर्चा करन लई विराजमान ने स्टूडियो दे विच गैर पंजाबी है लेकिन जिहड़े पंजाब दे विच आके हुण पूरी तरह पंजाबी सभ्याचार दे विच घुल मिल गए ने। तो लंबे समय तो पंजाबी भाषा ते पंजाबी सभ्याचार दी जो गंदली लोकां ने गंद पा दिता उहदी सफाई करन ते लगे होए ने। तो उन्हें करनाटका दे जंपल ते जिहड़े हुण अपने आप नूं पंजाबी अखवाउण दा माण महसूस करते हैं वो ने प्रोफैसर पंडित राव धरेलवर जिहड़े इत्थे गौरमेंट कॉलेज के एक कॉलेज दे विच सहायक प्रोफैसर के तौर पर अपनी सेवावां निभा रहे हैं। राव साहब बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, मेहरबानी सर। राव साहब मेरा पहला सवाल आ, तुसीं कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं 35,000 रुपये का चैक भेजता जी की वजह क्यों भेजा गया कि एक पासे पंजाब दे विच सारियां पार्टियां कह रही ने कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है तो उस सरकार के नक हेठ 112 के करीब हुण तक जिहड़ियां जहरीली शराब के नाल लोकां दीयां मौतां हो चुकियां ने। जी बिल्कुल, सब तो पहला पवित्र पंजाबी भाषा बोलने वाले नूं मेरा प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, वणकम। देखो जी, सत्ता चलाउण वाले जिहड़े मंत्री मुख्यमंत्री हुंदे ने वो बहुत सत्कारयोग हुंदे ने। जनता दी एक फर्ज बनती है उन्हां दी शक्ति नूं, उन्हां दी बल नूं ज़्यादा तो ज़्यादा मदद करिए, भावें कोई तंग नाल होवे। हुण साडा फर्ज है मुख्यमंत्री नूं कोई ना कोई तंग नाल वो असी मदद करिए, उन्होंने कोई आइडिया देवे ताकि वो जे जहरीली शराब होवे या नशा होवे उस ते पाबंदी लगाया जाए। मेरे खत के विच मैं 3 मुद्दे ते लिखा है जी जो तीनों संबंधित नहीं। 35,000 रुपये चैक तो लवे कि तुसीं कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं एक लैटर भी लिखिया जी। लैटर दे विच मैं 3 मुद्दे नूं आधार रख के, क्योंकि वो संबंधित 3 ने, ये लिखा है कि वो नशे नूं रोकण लई कारज किया जाए, कोई बोर्ड बनाया जाए। तो गाने हुंदे ने लच्चर शराब इत्यादि गाने जो पीण लई उत्साहित करते हैं, उसनूं रोकण लई कोई बोर्ड बनाया जाए या सेंसर बोर्ड बनाया जाए। उस तो अलावा सर चंगे गाने गाउण वाले, समाज ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਕਲਮਕਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 2015 ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ तीनों ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ तीनों ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ शुभ कर्मन तो कबू ना टरो, इसनों आधार रख के मैं खत ले विनती की ते नाल 35,000 रुपए दी चेक भी भेजा ताकि वो जाग के कम करिए। 35,000 इसलिए मैं हमेशा 35 अखर भी सुंदर ढंग नाल लिखण वाले 35 अखर लिखण वाले 35 रुपए दे के वंडदा है।
ਹੁਣ मैं 35,000 रुपए मुख्यमंत्री ने दे के बेनती की है कि पंजाबी भाषा ते सभ्याचार ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 2003-4 ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਦ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂ ਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੋਇਆ। एक ही दिन ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਔਰਤ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਡੀਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ 5-5 ਲੱਖ रुपए देवांगा। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤਕ याचिका दर्ज ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ मर जाना ये बहुत गंभीर विषय है। इसलिए मैं बेनती की मुख्यमंत्री साहब ਨੂੰ एक रेगुलेटर अथॉरिटी बनाओ ਤੁਸੀਂ जो नजर रखे। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਜੇ ਬੋਰਡ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ SC/ST ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਉਹ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਬੰਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ 10 ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਦੇਗੀ, 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੈਲਰੀ ਬਣੇਗਾ। ਮਸਲੀਨੀਅਸ ਖਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਲ ਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਕਸਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਜੇ ਬੋਰਡ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਖਰਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਵਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ 2-2 ਲੱਖ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ, ਤੇ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਘਟਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਉਸ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਸ ਡੀਸੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਉਸ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਉਸ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੋ ਪੈਸੇ। ਇਲੀਗਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ। ਇਸ ਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲਮਕਾਰ ਜਾਂ ਲੇਖਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬੋਰਡ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ तीनों मुद्दे ते कम किया जाए तो पंजाब की जी सुंदर समाज है उसकी रचना किया जा सकता है। आइसोलेशन तुसी काम नहीं कर सकते। जिवें इत्थे घटना होया उत्थे SHO नूं बर्खास्त किया, इत्थे घटना होया DC नूं बर्खास्त किया। ये समस्या इहो जिहा समस्या है, इसनूं
परमानेंट तौर पर खत्म करने की लोड़ है नशे की समस्या खास तौर पर। इसलिए बोर्ड या आयोग की नीति जरूरी है। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾਰੂ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਿਲਦੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦਾ ਜੁੜਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੁੜਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੀ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ, ਸਸਤੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੀ ਕੇ ਮਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। नहीं सस्ती जो बनते है वो जहरीली शराब उसनों बनाने तो ही रोकिया जाए। जेकर वो सस्ती नहीं मिलती तो कोई पीण का कोई साधना नहीं होना आम लोगों ਲਈ जे वो महंगी पीनगे या नहीं पीनगे। मैनू लगता है ये दोनों पासे कम होने की लोड़। एक सामाजिक जागृति की होगी, कलमकार कलाकार इसमें सम्मान किया जाए। भाषा विभाग वालों वो गाना गाउणगे, पिंड पिंड जाके अपना नाटक पेश करेंगे, जागरूकता पैदा होगी। वो जरी जहरीली शराब पीने इच्छुक ने वो छड़ देना मेरा कल्पना है। इसलिए ये तीनों संबंधित विषयों को मंग करते हुए मैं जो कलमकार है कलाकार है उन्होंने उत्साहित किया जाए ताकि वो समाज के जाके जागृति पैदा की। ठीक है, तुसी तो समाज की गल करते हो, पर मेरा सवाल है कि समाज से जागरूक है पर जो इलाके के जो अफसर है जिन्हें जिम्मेवारी बनती, एक कलमकार साहित्यकार कलाकार ठीक है, वो बड़े कोमल सुभाव के गाने भी लिखते, स्टेजा भी हो गई, पर जिन्हों की जिम्मेवारी है इलाके SHO DSP SSP वो अखा तो उन्ने तो नहीं हो सकते होंगे, तो बोले तो नहीं हो सकते, उन्होंने तो इन्फॉर्मेशन मिलती होगी कि इस फलाने पिंड के नकली शराब विक रही है, वो कितों आ रही है, उन्होंने फड़िया जाए। हुण बंदे मर गए ने, सरकार की बेइज्जती हो रही है, तो हुण धड़ाधड़ छापे बज रहे हैं। समाज तो इलावा प्रशासन तो सरकार की बड़ी जिम्मेवारी है। बिल्कुल वो जिम्मेदारी निभाने लिए ऑफिसर बन के बैठे हुए ने। जेकर वो कम नहीं करेंगे असफल हुए ने वो जा सस्पेंड हो रहे ने, कुछ ATO ऑफिसर सस्पेंड हो चुके ने, कुछ SHO के खिलाफ कार्रवाई हो रहा है जी। हुण SP SSP के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कहने का भाव है वो प्रशासनिक तौर पर कार्रवाई तो होना ही है, वो लाजमी तौर पर होंगे। कोई कोर्ट जाएंगे तो वो कोर्ट आदेश करेगी तो बुक हो जाएंगे SSP DCP। पर जागृति सामाजिक तौर पर सामाजिक जनजागृति पैदा करने की लोड़ नाल देखो जे बोर्ड बन जावे। मैं ये कहा मेरा परिकल्पना तौर पर जे बोर्ड बन जावे वो नजर रखणगे, DC ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ या SSP ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਟਨਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ नहीं पूछने वाले, जब मुख्यमंत्री वो सस्पेंड करेंगे या सीधे तौर पर कोई कार्रवाई करेंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन देने लई कोई यह जो बोर्ड नहीं है। पर बोर्ड भी तो तुम पता है कि वो डायरेक्ट पावर नहीं है, वो भी सरकार को सिफारिश करते हैं। ਤੁਸੀਂ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੂਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ नहीं है। नहीं प्रशासन तौर पर ਜਿਹੜੇ अफिसर नाकामी हो रहे ने उन्होंने तक कार्रवाई होना ही है। इस तो अलावा पॉलिटिकल नक्सस भी हैगा, तो पॉलिटिकल पार्टी ਅਤੇ पुलिस अधिकारी ਦੇ नक्सस होने कारण ये जहरीली शराब बनते ने विक्री होते ने। पर ਜਿਹੜੀ नक्सस है उसनों जन जन तक ले जाने वाले कौन है, या कलाकार या कलमकार, दोनों चुप बैठे ने पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ। मेरा कहने का भाव है भाषा विभाग ਨੂੰ जगाओ, पुनर्जीवित करो भाषा विभाग ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सम्मान कर ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਮਕਾਰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜਨ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ताकि ਜਿਹੜੀ ਨਕਸਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹਾ MLA ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰ ਜਾਏਗੀ। जन जन तक जागृति नहीं लाने तक तुसी परिवर्तन नहीं ला जा सकते। लोगों को तो पता ही होंगे ना प्रोफेसर साहब कि ये साडे इलाके का MLA ने, जिन्हें पहले बहुत ज़्यादा गंदे काम लोगों को करवाए ने, नजायज़ काम करवाए ने, रेता कढ़ रहे ने, गैर कानूनी शराब बेच रहे ने, पैसे लुट रहे ने, पुलिस वाले मिल के लुट रहे ने, राजीनामा करवाने पैसे लग रहे हैं, SHO लगन के पैसे लग रहे हैं, जो लोग
ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨੇ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਹੈ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ 100 ਔਰਤ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਨ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪੈਦਾ ਜੇ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਵਾ ਹੋਏ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਦੂਜੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ ताकि वो यहो जिहा हरकत ना करे। कहने का भाव है देखो सर ये मुद्दे जिहड़े है 3 वो संबंधित होंदे ने। एक समाज शास्त्र पढ़ाउण दे अध्यापक होने के नाते मेरे नज़रिया दे विच एक समस्या नूं हल करन लई सिर्फ प्रशासनिक तौर पर नहीं हो सकता है, सामाजिक अंदोलन नाल भी परिवर्तन लिया जा सकता है। वो होया है बहुत सारे ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਾਹਰਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੀ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਔਰਤ ਮਿਲ ਕੇ ਝਾੜੂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਝਾੜੂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਔਰਤ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁੱਟਣਾ ਹੈ ਝਾੜੂ ਤੋਂ सेवा करनी झाड़ू तो वो अंदोलन कमाल का होया प्रभावशाली। वो पिंड दे विच कोई पी के आन दे हिम्मत भी नहीं करते सन। कहने का भाव है जन जागृति इदा हो सकता है। इस पास पंजाब दी जेहड़ी औरतां ज्यादा तगड़ियां ने उन्हां नूं तो फिर डांगा फड़ लैणियां चाहिए हत्थ च। नहीं पंजाबी औरत मैं पहले भी कहा जागो आई गा के सबनूं जगाउण वाली पंजाबी औरत देख जेकर खुद जागेगी क्रांति आ सकती है। ये मंदभागी गल है कि औरत पंजाबी औरत हुण तक कोई क्रांति नहीं की है क्योंकि क्रांति करने लिए कोई साहित्य गाना जागृति होने की लोड़ होंदी है तद औरत जागती है। अमृता प्रीतम वर्गे कलमकार आजकल जेकर कोई औरत होवे जो जगाउण दी काम करिए, पाश वर्ग कोई होवे जो जगाउण दी काम, संतराम उदास वर्ग कलमकार होवे जाग जाना। एक कर्नाटक दे विच कवि हुए ने माही भागो कमाल दे हो ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ जो 15वीं सदी ਦੇ ਵਿੱਚ जब कोई औरत की आज़ादी नहीं सी उस वक्त क्रांति लाने वाली माता खीवी जो गरीब लोगों ਨੂੰ खीर वंडदी सी देसी घी ਵਿੱਚ। पूरे गुरु ग्रंथ साहिब ਦੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਔਰਤ ਦੀ ਕਲਮਕਾਰ ਦੀ ਗੂੰਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਜ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਕਿਸ ਵਾਰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਸੇਫ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਵੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਾੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। नहीं देखो सियासत नो परिवर्तन करने वाले लोग जन होंगे जन तक जन के हाथ में होंगे लेकिन जागृति जन जागृति जो लोगों के विच ना हुए वो कठपुतली विच होके किसी ने भी वोट दे देंगे ने तो कोई भी पार्टी सत्ता दे विच आ सकता है। कर्नाटक विच कवि होंगे ने प्रोफेसर सिद्धरामैया वो लिखते ने दलितोर बंदोर दारी बिड़ी दलितर कईयली राजकोड़ी वो कहते ने दलित आ रहा है उन्होंने राह छो उन्होंने हाथ विच राज फड़ो सत्ता फड़ो वो गाँव ने। वो कहने का भाव है पंजाब 33% शेड्यूल कास्ट होने के बावजूद हाले तक एक भी शेड्यूल कास्ट चीफ मिनिस्टर ना होना जन जागृति की काट है। जे जन जागृति पैदा हुए इतने दलित सीएम हो या औरत सीएम हो नहीं हो रहे ने क्योंकि जन जागृति की काट है। संत राम उदास की कविता की गूंज होने की लोड़ है जिथे वो कहते ने संत राम उदासी करवे दे वर्ता तो ले आए तलवार मां सूटा का रिवाज हुन गया।
हे औरत, हे माँ, जेकर तुसी मेले दे विच जा रहे हो तो मैनू सूट मत लेना, मैनू तलवार लेके आओ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ अन्याय ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ काटना है। कहने का भाव है वो सिंबॉलिक रेवोल्यूशन है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी लेखक, कलमकार या नाटककार ਮੈਨੂੰ नहीं दिसते पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੂਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਸੀਐਮ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਔਰਤ ਸੀਐਮ ਫੁੱਲ ਫਿਲਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਔਰਤ ਸੀਐਮ ਬਣਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਦਲਿਤ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਬਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਰੋਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ? ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਾਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। बिल्कुल सही गल मैं मानता है सर। देखो हुण सत्ता दे विच ने वो 5 साल तक वो रहेंगे, उन्होंने बदलाव का कोई संवैधानिक कोई राह भी लभदा नहीं तुहानू, इसलिए हुण तक जिहड़े सत्ता दे विच उन्होंने झुकाउण लई जन जागृति पैदा होने की लोड़ है। गुरु गोबिंद सिंह के सिद्धांत नूं उन्हां तक पहुंचाउण की लोड़ है। गुरु महाराज की कहंदे ने, शुभ कर्मन ते कबू ना टरो। शुभ कर्म की हो सकता है? चंगे समाज नूं रचना करना, चंगे रचना करके देश भलाई लई काम करना। वो जिहा काम जे शुरू होवे, हुण भी समा है, हुण भी समय। इसलिए मैं क्या तुसी ਇਹੋ ਜਿਹਾ एक बोर्ड बनाओ, गंदे गाने ਨੂੰ रोको, शराबी गाने ਨੂੰ रोको ਤੇ कलाकार ਨੂੰ सम्मान करो, ताकि ਉਹਨਾਂ ਦੀ गूंज हर पासे हो जावे। ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੈ। उस प्रभु की लीला ना होवे दुबया, उसਨੂੰ रोकना मनुख के हाथ विच होंदा है। प्रभु की लीला की सरकार दी माड़ी लीला, सरकार दी माड़ी लीला करके इन्ने घर उजड़ गए। जेडे मर चुके ने वो लीला प्रभु दी हो चुके है। हुण ना होवे साडी गलती नाल, साडी गलती नाल दूजे घटना ना होवे, उसਨੂੰ रोकਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਮਰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ उसਨੂੰ रोकਣ ਲਈ असफल होना वो इंसान की गलती है, इंसान की गलती मनिया जाता है। जब एक बार वो मर जाता है, वो उस तरफ चल जाए, वो प्रभु की लीला, वो तुसी कुछ नहीं कर सकते। पर उसਨੂੰ रोकਣ की साडे हाथ विच सीगा, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੱਲ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਗੇ ਉਹ ਲੀਲਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੜ ਚੁੱਕਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਿੱਟਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2017 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜੀ ਜਾਏਗੀ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਹੁੰ ਸੱਚੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਮਾੜੀ ਆ ਤੇ ਝੂਠੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਮਾੜੀ ਆ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ NB ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।